맥주 감사 주일 예배를 드려야 되겠다. 그것도 있지만은 진짜 응답을 받아야 됩니다. And so, of course, we are giving our worship today for the Feast of Harvest Thanksgiving service. But before that, we need to receive answers. 도대체 구원받은 우리는 무엇을 받았는가 말이요. What exactly have we received as a saved? 어느 날 여러분의 인생 발판이 바뀌어 있음을 알게 될 겁니다. And one day you'll come to discover that your life platform and foundation has changed. 어느 날 여러분이 사람 살리는 자리에 서 있음을 알게 될 겁니다. One day you'll realize that you are standing in the very place to save others. 출애굽기 23장에 보면은 이스라엘 민족이 기적적으로 애굽에서 나와서 절기를 세게 지킨 겁니다. In Exodus 23, we see miraculously the Israel people come out from Egypt and they commemorate 3 feasts. 유월절은 양의 피로 말미암아 저주에서 해방되어 구원받은 것을 얘기합니다. We see that the Passover symbolizes that through this blood of the Lamb, we were set free from all curses and disasters and given our deliverance. 수장절은 알곡을 모아놓는 창고를 말하는 건데 천국 보좌의 배경을 얘기하는 겁니다. And the ingathering speaks about the storeholds where these crops were stored, but it's actually symbolizing the background of heaven. 그러면 오늘 받아야 되는 능력이 오순절 성령의 능력이다 그 말이요. Then the power that we must receive today in the present is the filling of the Holy Spirit of this Feast of Harvest, the Pentecost. 성령의 능력으로 광야를 통과해서 가나안 땅까지 가게 하겠다는 거예요. He's promising that by the power of the Holy Spirit, He will lead them out from Egypt and lead them into Canaan. That's the Feast of Harvest. 스가랴 4장 6절에 이렇게 말했어요. This is what he says in Zechariah 4:6. 힘으로도 되지 않고 능으로도 되지 않는다. He says, not by might, not by power. 힘으로 바벨론을 이기겠냐? Can you overcome Babylon with your might? 네 능력으로 바벨론을 이기겠냐? By your power, can you trample over 오직 Babylon? 나의 신으로 되느니라. Only by the Spirit of God. 요엘서 2장 28절이죠. Joel 2:28. 내가 내 신으로 만민에게 부어주리니 He says, I will pour out my Spirit upon all peoples. 자녀는 장래일을 말할 것이요 The children will see visions. 노인은 꿈을 꿀 The 것이요 old men will dream dreams. 젊은이는 이상을 보리라. The young men will see visions. 그때 제자들이 이렇게 말합니다. And at that time the disciples say, 하나님 나라 일을 40일 설명하니까 그때 우리가 저 로마를 부수고 해방됩니까? 이렇게 물었어요. Jesus explained for 40 days about the things pertaining to the kingdom of God, and the disciples asked, then is that the time when we will trample over Rome and seize control of 왜 everything? 급합니까? Is that what's most 예수님 important? 너희 알 바 아니요. Jesus says to them, that's none of your concern. 오직 성령이 너희에게 마시면 권능을 받고 예루살렘 유다 사마리아 땅까지 증인되리라. But you will receive power and the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. 이 응답이 초대교회에 임한 겁니다. This blessing came upon the early church. 오순절 날이 이미 이름에 When the day of Pentecost came. 요게 맥주절입니다. This is the Feast of Harvest. 그때 2장 17절 18절에 지금 똑같은 말씀이 나왔잖아요. Again, the same words are repeated in Acts chapter 2, verse 17 and 18. 너희 자녀는 예언할 것이요. He says, your sons and your daughters shall prophesy. 우리가 여기서 세계 후대를 모아놓고 말씀 똑바로 알도록 만들어줘야 됩니다. Here in this place, we must gather together the posterity of the entire world, and we must help them to know the word accurately. 힘 합쳐서 세계교회를 불러서 기도가 뭔지 가르쳐야 돼요. We must gather our strength together, call together the youth of the world, and teach them what prayer is. 그런데 그날 오순절날 응답받는 그 자리에 로마에서 온 나그네가 있은 거예요. But in that place, when they were gathered together on the day of the Pentecost, there were wayfarers from Rome. 이 사람들이 가장 문제가 있는 교회, 최고 응답받는 제자로 고린도 교회를 만드는 거예요. And so they 그렇죠. took the most problematic, troublesome church, the church of Corinth, and transformed it into one of the greatest churches. 너희가 세상의 영을 받지 아니하고 하나님께로부터 온 영을 받았으니 It says, now we have not 이게 received 오순절이에요. the spirit of 진짜 the world, 맥주절이에요. but the spirit who is from God. That's the Pentecost, the true Feast of Harvest. 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함이라. That we might understand the things freely given us by God. 3장 16절에 That's in chapter 3, verse 16. 너희가 하나님의 성전이요 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? Do you not know that you yourselves are the temple of God and that God's Spirit lives in you? 고린도서 10장 13절에는 이렇게 말씀했어요. And this is what it says in 1 Corinthians 10:13. 하나님이 너희에게 감당할 시험만 주실 것이다.
that God only gives you the trials and temptations 그것도 피할 길을 주실 것이다. that you can overcome. And He also provides a way of escape 능히 감당케 하시느니라. that you may be able to endure it. 세상 신이 너희를 미혹해 하여 그렇게 나왔죠. It says the God of this age has blinded the minds. 가장 먼저 받아야 될 응답이 뭡니까? What is the very first answer you must receive? 여러분이 세상 신 혼미케 만들고 자꾸 여러분의 가문을 허감으로 몰아가는 걸 이길 수 있는 권세를 주신 겁니다. God has given to us the full authority to overcome the God of this age that continue to blind us and drive us into confusion and darkness. 제일 먼저 해야 될 게 뭐냐? 영적 허감부터 꺾어야 돼요. 그렇잖아요. Later, I realized this is the most important thing. The very first thing we 눈에 안 must 보이는 do 겁니다. is to break down the spiritual forces of darkness. We don't see with our eyes. 두 번째입니다. Second, 6절입니다. verse 6. 근본 치유를 말하는 거예요. It's fundamental healing. 우리가 진짜 알고 기도할 때 창조의 빛이 비치는 거예요. If we truly know this and pray, then the light of creation shines forth. 3. 정말로 믿고 기도할 때 이사야 60장 영광의 빛이 비치는 거예요. If we truly believe this and pray, Isaiah 60, that light of glory shines forth. 요한복음 1장 11절 예수님이 빛으로 오시기 때문에 영접하는 자고 그 이름 믿는 자에게 하나님의 자녀되는 권세를 주셨습니다. John 1:11, we see that God himself has come as a light, and that's why those, yet to all who received and those who believed in his name, he gave the right to become children of God. 그 예수님이 너희는 세상의 빛이 되라가 너는 세상의 빛이다. That Jesus says, he doesn't say to us, go and become the light of the world. He says, you are the light of the world. 베드로전서 2장 9절에는 이 빛을 비추기 위해서 너희를 불렀다. And 1 Peter 2:9, we have been called to shine forth this light. 너희들이 약한 질그릇처럼 보이지만은 그 안에 보배를 담았느니라. It appears as though we are treasures in jars of clay, but we have the all-surpassing power. 여러분이 연약한 그릇처럼 보이지만 여러분 안에 하나님의 성령이 계시니까 하나님의 성전이라. Private chambers of the king, they would have a blind person standing guard so that they wouldn't be able to see it. In the same way, we are jars of clay, yes, but we have the Spirit of God inside of us, which is why we're temple of God. We have the greatest treasure of all. 사방으로 우겨싸임을 당해도 And that's why even if we are hard-pressed on every side, 박해를 받아도 버림받지 아니하며 we are persecuted but not abandoned, 거꾸로 들임을 당해도 망하지 아니하며 struck down but not destroyed. 이미 맥추절이라는 이 성령 오순절을 굉장한 답을 가지고 있는데 이걸 믿고 기도하는 자에게는 허감이 꺾여요. We have already this amazing mystery of the Pentecost, the Feast of Harvest. Those who hold on to this and pray, the tremendous forces of darkness will crumble down. 진짜 기도하고 있는 여러분에게 하나님이 빛을 비추사 사람을 치유한다 그 말이에요. And when you genuinely pray, God will shine forth His light so that you can heal people. 여러분 남은 생에 영적 서밋이 돼서 사람들이 올 수밖에 없는 플랫폼을 만들어요. In the remainder of your lifetime, make this platform so that people have no choice but to come. 빛을 비출 망대를 만들어서 많은 사람이 빛을 보도록 여러분은 지금부터 기도 시작해라. Make this baptism to shine forth His light so that many people can come and see it. 드디어 불신자가 여러분을 보고 알게 됩니다. Finally, unbelievers will lay eyes on you and they will know. 그게 안테나입니다. That's the antenna. 영적 문제 가진 사람들이 여러분을 보고 알게 되면서 말하게 됩니다. 그때부터 증거하면 돼요. People who have spiritual problems will see you, they'll know, and they'll begin to speak. And at that time, you testify. 그 하나님의 참된 응답 축복은 금토일 시대들 여는 준비된 자에게 주실 것이다. 금토일 시대 핵심은 복음과 문화입니다. 하나님이 주실 응답. 내가 너희를 복주고 번성케 하고 번성케 하리라 약속하신 그 하나님께서 지금 참 응답의 시간표를 주셨습니다. 그러기 위해서 무엇보다 중요한 저와 여러분의 영적 상태입니다. 그렇 준비된 만큼 응답은 25로 약속하신 대로 주시게 되어 있습니다. 우리의 힘과 능으로 되는 것이 아니고 여호와의 신으로 되느니라. 건축에도 쓰임 받아야 되겠고 영적인 건축에도 쓰임 받아야 되겠죠. 영적 건축의 핵심을 금토일 시대를 열어가려고 그러는데 올바른 복음운동, 거기에 정의입니다. 하나님이 원하시는 전도는 어떤 것이냐? 저와 여러분이 그리스도로 답이 나야 돼요. 우리가 있는 현장 전 지역을 교회화시키는 것이다. 그게 따라빵입니다. 지금부터라도 안 하시는 분들은 할 준비해야 돼요. 전도자로 쓰임받을 준비. 만남이 이루어지죠. 우리가 있는 지역 전 지역을 치유하는 것이다. 그게
만남을 통해 이루어지는 팀 사역입니다. 전 가정을 보좌화시키는 게 미션 홈이다. 기도를 통해 누리는 거예요. 전 직장을 성전화하는 것이다. 그게 전문교회입니다. 여기 가장 중요한 것이 우리 동기. 내가 있는 지역이 현장이 황금의장이구나. 전 황금의장을 목회화하는 것이다. 그게 지교회입니다. 성경적인 전도운동을 통해서 이제 증거가 와야 돼요. 하나님의 응답은 준비할 때 오는 거예요. 그래서 이거 할 수 있도록 하나님은 계속 어려움도 주고 문제도 주고 기도 안 하면 안 되도록 만드시는 거예요. 넘실거리는 요단 앞에 선 거예요. 하나님은 문제 가운데로 우리를 인도하실 겁니다. 거기에 저와 여러분은 25의 역사를 믿고 하나님 앞에 그릇 준비해야 됩니다. 이게 시간표입니다. 이 일을 하기 위해서 저와 여러분의 개인이 망대로 세워져야 돼요. 답이 나야 돼요. 이 확신이 드는 그날 참 행복이 제게 왔어요. 촛대가 저와 여러분에게 임하도록, 저와 여러분이 그릇이 못돼서 옮기는 이런 일이 없도록 믿음의 준비하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 인간의 모든 문제, 고통은 언제 시작됐습니까? 하나님 떠나면서 창세기 3장 시작됐는데 영원히 끝이 없이 고통이 계속돼요. 그러면 이런 고통이 왜 시작됐습니까? 범죄하여 하나님 떠날 때부터 시작됐고요. 마귀 컨트롤을 받고 있기 때문에. 그래서 예수님이 이 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨다. 어떻게 이 문제가 해결이 될 수 있습니까? 하나님이 해결하셨어요. 십자가 위에서 단번에 끝내버렸어요. 구원자 되신 예수님을 그리스도라 얘기하는 거예요. 왕, 선지자, 제사장. 그러면 당신의 고통은 어떻게 됐냐? 하나님께서 우리 무리의 죄악을 예수님에게, 그리스도에게 담당시켜버렸다. 해결됐는데 안 믿어지는 게 그게 문제 아닙니까? 그래서 증거해야 돼요. 그러면 이제부터 어떻게 살면 됩니까? 내가 죽고 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 12가지 사단이 만드는 문제에 오염된 나요. 거기서 빠져나가라. 예수님께서 다 이루었다. 모든 문제를 끝냈다는 사실을 믿는 것을 가지고 답이 났다 이러는 거예요. 그 순간 망대가 됩니다. 이 사실이 체험돼야 돼요. 예수 그리스도 모든 문제 해결자. 언제부터 증거가 오느냐? 5가지 확신. 저는 이 확신을 가질 때부터 기도응답 왔어요. 이 확신 가질 때부터 하나님이 전도의 문을 열었어요. 자, 참 응답 25 언제 옵니까? 참 결단을 해야 돼요. 하나님의 응답은 그릇 준비하면 와요. 제대로 건축, 영적 건축이 오랜 해라. 힘과 능으로 되지 않고 여호와의 신으로만 가능하다. 올바른 전도 선교의 정인 3제자 우선순위가 분명히 해야 돼요. 하나님이 기뻐하는 교회를 건축과 영적 건축을 준비했더니 우리가 생각지도 못한 응답을 이렇게 하나님이 주셨다. 믿음으로 발을 내디딜 때 2023년 전 세계 가장 큰 위기와 함께 가장 큰 응답이 준비된 시간표입니다. 흔들지 않는 말씀 성취의 정인으로 조어름 서게 되시기를 바랍니다. 일반 사람들이 모르고 있는 한 0.1%의 사람만 알고 있는 게 있습니다. 有一般人不知道的，只有0.1%的人才知道的。 지구상에 왜 멸망이 왔고 또 계속 왔는지 대부분 사람들이 모르고 있죠. 为什么地球上临到了灾殃、苦难？大部分的人不知道。 어려움 당하는 복음 가진 사람 보고 낙심하지 마라. 告诉那些有福音的、遇到苦难的人，不要上胆， 그 사람은 낡아지지만은 속 사람은 날로 새로워진다. 因为我们的外体虽然毁坏，内心却一天新是一天。 환난 당하는 거는 잠시다. 而且我们受到的苦处是至暂至轻的。 그런데 이 잠시 당하는 환난이 지극히 크고 영원한 영광을 우리에게 이루게 하신다 그랬습니다. 而且这个暂时又轻的苦处，是为了成就极重而且无比永远的荣耀。 그래서 이걸 꼭 아는 사람들은 다릅니다. 但知道这个的人是不一样的。 0.1%의 사람이 세계복음한대요. 이 사람들은 달라요. 0.1%的人才成就了世界文化，他们是不一样的。
우리의 주목할 거는 因为我们顾念了。 우리가 잘 알고 봐야 될 거는 这句话的意思是我们应该清楚的知道，而且要看 눈에 好的， 보이는 것 아니고 눈에 안 보이는 것이다. 不是能看见的，而是看不见的。 이 축복을 여러분이 아느냐 모르냐가 키입니다. 你们到底知不知道这个答案内容？这才是关键。 성경과 역사를 자세히 보면 반드시 이 사람 통해서 역사를 났어요. 但仔细查看圣经和历史，是必定通过0.1%的人兴起神的做工。 로마를 복음하는데 가장 역할을 했던 교회가 고린도 교회예요. 在长久罗马福音化当中起到最大作用的是哥林多教会。 바울이 중요한 만남을 3번을 했어요. 保罗有过3次非常重要的相见。 처음에 복음 받을 때 아나니아라는 사람을 만났죠. 第一次领受福音的时候，遇见了叫亚拿尼亚的人， 그리고 바나바를 만났어요. 之后遇见了巴拿巴， 브리스가 아굴라 부부와 바울이 만난 거예요. 之后百基拉雅居拉夫妇和保罗相遇见。 나중에 3번째 만남은요. 后日第3次遇见，第3个遇见 마게도냐의 제자들을 만난 겁니다. 是遇见了马其顿的门徒们。 이걸로 로마 복음화와 세계 복음화는 이루어진 거예요. 借着这个成就了罗马福音化，有世界福音化。 바울이 첫 번째 만난 0.1%의 속사람들이에요. 是保罗第一个遇见的0.1%的人有内心的人。 여기서 만났는데 바울이 가보지도 않던 갈보리산, 감람산, 마가다락방의 언약을 깨닫게 된 거예요. 在这里遇见，但是在这里领会了保罗也未曾去过的加略山、橄榄山还有马可楼的应许。 그리고 바울이 그 자리에 없었는데 虽然保罗没有在那个地方， 15가지 어떤 상황도 이겨낼 수 있는 보좌의 축복 깨닫게 된 거죠. 但是在那里明白了15个应允，就是任何情况都能够得胜的宝座的祝福。 7가지 그 누구도 막을 수 없는 미션이 나왔어요. 在这里出现了任何人无法拦阻的7个 mission 使命， 그리고 여러분 아시다시피 7대 여정이 시작된 거예요. 而且从这里开始了7大旅程。 그리고 이 사람들은 0.1% 속 사람인데 두 번째 만난 사람이죠. 他们是属于0.1%的人，内心的人，但是有第2次遇见， 이 사람이 브리스가 부부입니다. 他们就是百基拉夫妇。 이 브리스가 부부는 성경에 보면요. 로마에서 살다가 쫓겨난 사람이에요. 这个百基拉夫妇是非常重要的人，是曾经生活在罗马，然后从罗马被驱逐出境。 쫓겨나야만 바울을 만나게 돼요. 他被驱逐出来才能够遇见保罗。 이 사람들이 사도행전 2장 10절 마가다락방 현장에서 은혜 받은 사람들이. 他们是在使徒行传2章10节，在马可楼的现场蒙恩典的人。 이 사람들이 사도행전 18장 1절 4절 보니까 바울과 만난 거예요. 他们在使徒行传18章1到4节与保罗相遇。 정말 보고 말고 누린 사람을 여러분이 만났다. 그 만남은 반드시 여러분의 산업을 살리게 돼요. 如果你们遇见了真的知道福音、享受福音的人的话，这个遇见必定会救活你们的产业。 정말 이 만남을 제대로 깨닫고 속 사람의 이 비밀을 알면 역사가 일어나요. 真的明白这个相见的祝福，而且知道这个内心的人的奥秘的话，必定会兴起神的工作。 여기서 만났는데 산업이 같아. 在这里遇见却是产业，是同样的产业。 여기서 만났는데 그 부부와 함께 회당으로 들어갔어. 在这里遇见之后，与夫妻一同进入了会堂。 이렇게 들어간 것이 고린도 교회를 살리는 시작이 돼요. 这样的进入成为了救活哥林多教会的路， 그걸로 끝난 게 아니고 이 사람을 통해서 로마 복음화 일어났잖아요. 而且通过他们成就了罗马福音化。 자, 세 번째 0.1%의 세 번째 사람을 만났는데 그게 어디입니까? 那遇见了第3个属于0.1%的人，这是哪里呢？ 마게도냐 제자들 만난 것은 바울이 직접 하나님의 역사를 보게 된 거죠. 在马其顿的遇见是保罗亲自看到了神的带领和做工。 가자마자 바울이 기도처가 있는가 하여 가다가 루디아를 만났다. 到了那个地方，保罗先找祷告的地方，然后遇见了吕迪亚。 이런 만남들은 그냥 만남이 아니고요. 두 사람이 만난 것처럼 보이지만은 전 세계적인 역사에 나는. 这个遇见好像只是2个人的遇见，却兴起了能够改变世界的神的工作。 여러분들이 알아야 될 거는 영적 문제가 있는 사람 한 사람 만나 치유하는 것이
한 사람이지만 반드시 세계적인 응답이 와요. 你们要知道的是，好像你们遇见一个有属灵问题的人做事工，但是只是一个人也会兴起世界性的神的工作。 사도행전 16장 16절 18절을 보니까 귀신 들린 자를 고쳐. 之后去了一个地方，看使徒行传16章16到18节，医好了被鬼附的人。 그것 때문에 감옥 속하는데 아무 상관없어요. 因着这事下在监狱，但是毫无相关， 거기서 더 큰 역사를. 反而在那里兴起了更大的神的工作。 가장 고난당했던 데살로니가였어요. 사람을 만났는데 이 교회가 마게도냐 아가야의 가장 본이 되는 교회가 됐어요. 在最受苦难的帖撒罗尼迦遇见，而这个教会成了在亚该亚成为最典范性的教会。 무슨 교회입니까? 是什么样的教会呢？ 데살로니가 교회입니다. 是帖撒罗尼迦教会。 그래서 오늘 사도 18장 1절에 4절 이 불에서 만난 거를 가장 축복받은 로마 복음화까지 가게 됩니다. 所以格林多前书18啊，使徒行传18章1到4节遇见百基拉夫，这是最蒙福的相见，一直走到罗马。 여러분은 하나님이 원하시는 흑암이 무너지는 영적인 거 소통하세요. 你们要沟通神所愿的使黑暗倒塌的属灵的沟通，做 하나님이 원하시는 영적인 사람. 神所愿的属灵的人。发生3件 하나님이 事， 원하시는 영적인 사람이 한 명 있으면요, 거기는 반드시 영적인 승리 일어나고 눈에 한번 흑암 꺾이고 이때부터 하나님의 나라 임하는 응답이 와요. 只要有一名神所愿的一个人的话，在那里必定会兴起属灵的胜利，黑暗会倒塌，而且神的国降临到来。 이 중에서 중요한 게 在其中重要的， 여러분의 산업도, 여러분의 시대도, 여러분의 현장도 반드시 로마가 있어요. 你们的产业、你们的时代啊，你们的现场必定是有罗马的。 이 로마라고 하는 지역만 있는 게 아닙니다. 영적인 로마 있어요. 这罗马呢，不仅有看得见的这个地区，也有属灵的罗马。 영적으로 승리했다는 말은 영적 로마를 상하신 겁니다. 灵里胜利是指他掌握了属灵的罗马。 로마가 모든 흑암과 응답의 중심이기 때문에요. 罗马是所有的应允和黑暗的中心，所以罗马保罗就看到了这个。但是在这里起到最大帮助的就是哥林多教会的信徒。 그 중에 생을 걸고 평생 동안 태운 사람이 고린도 교회인데 여기가 브리스가 부부였다 그 말. 其中不顾性命一生带给帮助的人，就是罗马书16章哥林多教会的百基拉夫妇。 자, 나는 사람 만나면 복음만 얘기해. 啊，我遇见人应该只说福音， 사람 만나면 하나님이 나와 함께 하신 증거 얘기해야 돼요. 遇见人我应该只说神与我同在的凭据。 단 한 번도 남을 어렵게 만들지 않아야 되겠다. 我一次也不应该做出为 단 难 한 人的事 번도 ， 남을 정죄하지 말아야 돼요. 我一次也不能去判断他 단 人， 한 번도 어려운 사람을 어렵게 만들어서는 안 된다. 我一次也不能让那些遇到苦难的人再一次。 오직 복음만 전해라. 我要唯独传讲福音， 오직 전도만 해라. 我要唯独传道， 오직 선교만 해라. 要唯独做宣教， 그 속에 모든 것 다 들어있어요. 因为那里面样样都有。 보화를 가진 사람들, 금토일 시대 흐름 속에서 새뜰을 준비하며 세절기 축복과 맥주 감사절의 응답 누리게 하심을 감사드립니다. 흑암과 사탄을 이기는 근본 승리의 권세를 누리게 하옵소서. 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 내게 비추사 흑암 중에 있는 사람을 살리는 근본 치유 역사를 이루게 하옵소서. 질그릇에 담아주신 오직 예수 그리스도의 보배를 가지고 세상을 이기고 세상 살리게 하옵소서. 영적 서밋으로 사람이 올 수 있는 플랫폼, 빛을 비추는 망대, 불신자를 살리는 안테나의 축복 누리게 하옵소서. 금토일 시대 준비 2, 참응답 25회의 시간표를 주신 하나님께 감사드립니다. 빛의 경제 응답을 오직 여호와의 신으로 응답받으며 영적인 준비와 함께 그릇을 준비하게 하옵소서. 건축과 영적 건축에 쓰임받게 하시고 금토일 시대에 올바른 복음운동을 하는 현장의 증인되게 하옵소서. 초대교회와 같이 곳곳에 말씀운동에 일어나고 성경적인 5 기초의 응답이 나의 현장에 일어나게 하옵소서. 내가 먼저 복음의 답을 내고 답을 주게 하시고
내가 죽고 오직 그리스도만이 주인이 되는 삶을 살게 하옵소서. 십자가에서 모든 것을 끝내신 것을 믿고 5가지 확신 가지고 살게 하옵소서. 올바른 전도 선교의 증인 되게 하시고 말씀대로 역사하셨다는 말씀 성취의 증인 되게 하옵소서. 겉사람과 속사람, 날마다 우리의 속사람을 새롭게 하시고 잠시의 환난을 통해 지극히 크고 영원한 영광을 이루시며 눈에 보이지 않는 것을 주목하는 0.1%의 만남 주심을 감사드립니다. 갈보리산 감람산 마가다락방 언약과 보좌의 축복 7미션 7여정이 전달되는 만남 누리게 하옵소서. 브리스가 아굴라 부부처럼 0.1%의 만남을 통해 교회를 살리는 시작이 되게 하옵소서. 육의 사람이 아닌 영적인 것이 소통되는 0.1%의 만남을 누리게 하옵소서. 로마 복음화의 주역의 축복 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.